ایک ایسا شخص جس نے قانون سے سیدھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ آج آپ کو ضلع شیخو پورہ کے مشہور گاؤں سالار بٹیاں کے مشہور ڈان نقاش بٹی کی کہانی سناتے ہیں۔ پنجاب بھر کے مشہور علاقوں میں سالار بٹیاں منشیات فروشی اور قتل و غارت میں کافی مشہور علاقہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں کے جرائم پیشہ لوگوں نے ہر جگہ پر کچھ ایسے بورڈ لگا رکھے تھے جن پر صاف صاف لکھا تھا کہ پولیس کا یہاں آنا منع ہے۔ ان لوگوں کے پھیلائے گئے خوف اور ڈر کا یہ عالم تھا کہ متعلقہ تھانے کے پولیس اہلکار بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر تھے۔ اس گاؤں یعنی سالار بٹیاں میں شروع ہونے والی قتل و غارت کی تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے، جبکہ ان خاندانوں کی دشمنیوں میں کئی معصوم لوگ بھی موت کی نظر ہو گئے۔ 1990 میں یہاں کے تمام جرائم پیشہ افراد 3 بڑے گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جن میں نمبردار گروپ، باہو پٹی گروپ اور الطاف گروپ شامل تھے، اور یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہی برسر اقتدار رہتے۔ دشمنی اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ 2005 میں گاؤں سالار بٹیاں میں مزمل نامی ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس قتل کے بعد دشمنی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور وہ 3 بڑے گروپ 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں الطاف المعروف تافو گروپ اور نقاش عرف کاشی بٹی گروپ شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا دھندا بڑھتا گیا اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا۔ کئی لوگوں نے ان باتوں اور لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر کہیں اور ہی چلے جانے میں عافیت سمجھی۔ پولیس کو دونوں گروپوں کے کئی افراد انتہائی مطلوب تو تھے، لیکن ان دونوں گروپوں کے منظم ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑنا انتہائی مشکل تھا۔ منشیات فروشی کا سب سے بڑا دھندا کاشی بٹی گروپ چلا رہا تھا اور حکومت نے ان کے کئی افراد کے سروں کی قیمت بھی لگا رکھی تھی۔ سالار بٹیاں گاؤں میں حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ منشیات فروشی کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ گلی محلوں میں بالکل سامنے میزوں پر منشیات رکھ کر بیچی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی وقتوں میں گاؤں کے کچھ معتبر لوگوں نے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرانے کی بھی ناکام کوششیں کی، کیونکہ سالار بٹیاں میں ایک عام آدمی کے لیے جینا اتنا محال ہو گیا تھا کہ کئی لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر جانے لگ پڑے تھے۔ بڑے لوگوں کا کرایا گیا معاہدہ چند ہی عرصے بعد ٹوٹ گیا اور دونوں گروپ پھر سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کاشی بٹی گروپ میں تقریباً 30 لڑکے شامل تھے اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ الطاف تافو گروپ کو کاشی گروپ سے جان چھڑا کر بھاگنا پڑا اور الطاف گروپ کے لوگ تقریباً 13 سال تک اس گاؤں میں واپس داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح منشیات فروشی کا سارا دھندا کاشی بٹی گروپ کے ہاتھ چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو علاقے کی بڑی اور طاقتور سیاسی شخصیات کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ یہ سیاسی شخصیات ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سالار بٹیاں میں جرائم کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا اور اس کا اثر شیخو پورہ کے دوسرے علاقوں پر بھی ہوا اور عام لوگوں کے لیے جینا محال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 2008 میں ڈی آئی جی پنجاب پولیس، ڈی پی او شیخو پورہ اور ڈی پی او ننکانہ صاحب نے ایک ایکٹیو پولیس ٹیم تشکیل دی اور سالار بٹیاں میں نقاش بٹی گروپ کے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا۔ پنجاب پولیس اور نقاش بٹی گروپ کے درمیان یہ مقابلہ تقریباً 36 گھنٹے تک چلتا رہا اور اس پولیس مقابلہ میں نقاش بٹی گروپ کی طرف سے بھاری اسلحہ کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ 1.5 دن تک یہ مقابلہ جاری رہنے کے بعد پولیس کو ناکام واپس لوٹنا پڑا اور کوئی بھی مجرم گرفتار نہ ہو سکا، جبکہ اس کارروائی کے دوران پنجاب پولیس نے اس علاقے سے بھاری مقدار میں راکٹ لانچرز، مشین گنیں اور کلیشن کوفیں اپنے قبضہ میں لے لی۔ اس واقعہ کے بعد پورے علاقے میں کاشی بٹی کی دہشت مزید بڑھ گئی اور اس کے ساتھی مزید مضبوط ہو گئے۔ اس آپریشن کی ناکامی پنجاب پولیس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی اور اعلیٰ افسران بھی کافی پریشان تھے کہ پولیس اہلکاروں کا مورال بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف اس پورے علاقے میں نقاش بٹی گروپ کی اتنی دھاک بیٹھ چکی تھی کہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ کاشی بٹی گروپ کے لوگ بڑے تاجروں اور مل مالکان کو اغوا کرتے اور اس کے بدلے میں ان کے رشتہ داروں سے بھاری تاوان وصول کرتے۔ اگر کوئی تاوان دینے سے انکار کرتا تو اس اغوا
अगवा किए गए शख्स को कत्ल करके उसकी लाश नहर में बहा दी जाती थी। इस तरह की वारदातों ने पुलिस अफसरान के लिए सूरत हाल को निहायत तशवीशनाक बना दिया। 2011 में नए ऑपरेशन की मंसूबा बंदी के बाद DPO राना शाहिद परवेज ने बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की भारी नफरी के हमरा सालार बटिया में दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया, जबकि जुराइम पेशा अनासर ने इस बार भी पुलिस का मुकाबला खूब डट कर किया और ये पुलिस मुकाबला तकरीबन 14 घंटे तक जारी रहा। लेकिन इस बार पुलिस की मंसूबा बंदी काफी बेहतर थी, जिसकी वजह से जुराइम पेशा अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पुलिस मुकाबला में काशी भट्टी की टांग पर गोली लगी और वो हमेशा के लिए अपनी टांग से महरूम हो गया। पुलिस की गोलियां लगने से काशी भट्टी का भाई इमरान उर्फ मानू उसी वक्त कत्ल हो गया, जबकि काशी भट्टी ग्रुप की फायरिंग से रहमत नामी सब इंस्पेक्टर भी मारा गया। मलिक रहमत सब इंस्पेक्टर की मौत के बाद पुलिस ने जोरों शोर से हमला किया और इस हमले से पसपा होकर काशी भट्टी अपने साथियों समेत फरार हो गया। इस ऑपरेशन में काशी भट्टी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 7 अफराद कत्ल हो गए। दोस्तों, काशी भट्टी ने अपनी टांग कटने के बावजूद भी जुराइम से तौबा न की और मंशियात फरोशी के साथ साथ दूसरे धंधे भी जारी रखे। एक दफा फैसलाबाद से मुल्हिका एक थाना के SHO ने काशी भट्टी के करीबी साथी शहजाद को गिरफ्तार करने के लिए उसके ससुराल वालों के घर पर छापा मारा और शहजाद के लवाहिकीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इस बात का इल्म काशी भट्टी और शहजाद को हुआ तो चंद ही घंटों में इन्होंने अपने साथियों के हमरा मिलकर पुलिस की वर्दियां पहनी और उस SHO के घर जाकर उसके बीवी बच्चों को अगवा कर लिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी SHO को शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाकया के बाद काशी भट्टी का खौफो हरास पंजाब भर में फैल गया और इस शख्स के जुराइम के वारदातों में भी इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत ने काशी भट्टी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी, जबकि इसके करीबी साथी शहजाद के सर की कीमत 30 लाख रुपए और तनवीर उर्फ तीरू के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई। हर जगह पंजाब पुलिस नकाश भट्टी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन ये लोग किसी सूरत भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। एक दफा पुलिस स्टेशन खानका डोगरा के कुछ पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए काशी भट्टी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। काशी भट्टी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने 20 साथियों के हमरा मिलकर इस थाना पर हमला कर दिया। इस थाना के पुलिस एहलकारों ने जब काशी भट्टी को देखा तो उसके डर की वजह से कोई पुलिस एहलकार भी अपनी जगह से ना हिला। काशी भट्टी चुपचाप अपने 20 साथियों के हमरा अपने उस साथी को कैद से छुड़वा कर वापस चला गया। दोस्तों, इस वाकया के चंद दिन बाद काशी भट्टी और उसके साथियों ने एक ताजर को लूटने की कोशिश की, लेकिन उस जगह पर कुछ ताजरों और पुलिस एहलकारों ने इन लोगों का घेराव कर लिया। पुलिस मुकाबला शुरू हुआ और इस मुकाबले के दौरान काशी भट्टी का करीबी साथी शाहिद अपने मजीद 3 साथियों के हमरा कत्ल हो गया, जबकि नकाश भट्टी और उसका साथी शहजाद रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से फरार होने में कामयाब हो गए। कुछ ही अरसा बाद काशी भट्टी ने राइस डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन को अगवा किया और उसके बदले में 1 करोड़ रुपए तावान वसूल किया। इस वकूआ के बाद वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और पंजाब पुलिस के DIG जुल्फकार चीमा को रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा तैनात करने का फैसला किया। DIG जुल्फकार चीमा को खसूसी तौर पर नकाश भट्टी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया। 9 जून 2011 को पुलिस के एक मुखबर को इतला मिली कि काशी भट्टी अपने साथियों समेत खानका डोगरा के एक ताजिर को अगवा करने के लिए जा रहा है। पुलिस ने इतला मिलते ही फौरी तौर पर तैयारी मुकम्मल की और इस पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जैसे ही नकाश भट्टी इस इलाके में दाखिल हुआ तो पुलिस ने मजीद घेरा तंग करके इन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ काशी भट्टी और इसके तमाम साथी जदीद मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों से लैस थे। क्रॉस फायरिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन इस दफा पंजाब पुलिस ने काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। इस पुलिस मुकाबले के दौरान नकाश भट्टी और उसका साथी शहजाद पुलिस की गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। उस दिन इन्हें भागने का मौका ना मिल सका, जिसकी वजह से जख्मों की ताब ना लाते हुए नकाश भट्टी और उसका साथी मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि उनके करीबी साथी तनवीर उर्फ तीरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह काशी भट्टी ग्रुप अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा।